म्याथलाई कसरी सुधारौँ Optional method. You have to start from the base. अब base नै नगरे भने चाहिँ बेसबाटै सुरु गर्नु पर्ला नि त. हाम्रो चाहिँ Examination point of view. 9 बाट भएको हजुर. त्यही नि 9 मा यता आएको यता पढ्न आयो अनि 9 मा नि पढ्दैन हजुर. 3 मा बुक छ या फर्स्ट टाइम के हो कता कता जस्तो लाग्छ 9 मा पढिएन नि त त्यसो भए हजुर 9 मा पढिए छैन भने त अब अलि गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ. त्यही पनि we can do. अब you also have to uh, try from your side. अनि we are here always to help such students. हैन कम्पल्सरीमा त गर्नै पर्यो हैन त हजुर. कम्पल्सरीमा त गरिहाल्ला सर नि कम्पल्सरीमा त गरि नै हाल्नु पर्यो ल. So we have started doing some questions related to the solution of the equations yesterday, and we want to do it again today. We want to continue the same thing, similar thing. I mean, not the same thing, similar thing today also. Your question actually, let's see question number 34, which you can see on the screen. Question number 34 मा नि के मान्नु पर्ला हामीले भन्नुस् त ल. कसलाई के मान्नु पर्ला हामीले. There's a right angle triangle, and there's a right angle triangle. This is the question related to the right angle triangle. You can see there related right angle triangle भएपछि what relation do you have in the hypotenuse, base, and the perpendicular in a right angle triangle? If this is h, this is base. So that's the universal truth, right? अब हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगलमा नि हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिँ कस्तो खालको छ भन्नुस् त यहाँ. जस्तो नि we have to understand the question here that the sides which contain the right angle triangle, right angle भनेको नि कुन sides को कुरा गरे हो यो क्वेशनले. Is the question talking about the perpendicular and base हजुर which are making the right angle here. यो right angle बनाउने sides भनेको कुन हो त यो BC ले र AB ले बनाएको त हो नि. AB र BC ले बनायो भनेपछि AB लाई हामी perpendicular भन्न पाइयो in general, BC लाई हामी base भन्नु पाइयो in general भने है हामीले. Just if you take this one as a reference angle, then this will be this could be called as perpendicular and this could be called as base. But if we change the angle of reference, then BC could be called perpendicular and AB could be called base. त्यो हामीलाई थाहा छ. तर in general चाहिँ हामी के भन्छौँ भने the side AB is called perpendicular and the side BC is called base. But this hypotenuse is always same. भनेपछि हामीले कसलाई सपोज गर्नु पर्ला त यहाँ. Which side has to be supposed here first? कसको बेसिसमा we can find other sides? Any idea from the students? कसलाई मानौ भन्नु त हामी. कसलाई चाहिँ हामी x मानौ अथवा कसलाई चाहिँ y मानौ कसलाई चाहिँ के मानौ. हाइपोटेन्युस लाई चाहिँ x मानम अनि त्यसलाई चाहिँ wait ल. हाइपोटेन्युस लाई x मान्दिम. yes. अर्को अब -2. If hypotenuse is supposed as x over here, then the question clearly says that the other sides which are making the right angle are 2 centimeter and 4 centimeter less. Means if hypotenuse is x, यसलाई हामी के भन्न पाइयो x minus 2 भन्न पाइयो. यसलाई हामी के भन्न पाइयो x minus 4 भन्न पाइयो, right? Okay. So हामी लेख्न सुरु गरौँ. If so, then we can write here. We can write here. के लेख्न पाइयो भन्नुस् त ल. Let, we are trying number 34. Let the hypotenuse be x. So the perpendicular and base are कति भन्नुस् त. perpendicular कति x minus 2 and x minus 4 respectively भन्नु पाइयो नि त हजुर. This is centimeter.
We should not forget the unit over here, centimeter, centimeter, 1 pi ml. Okay. Then, what relation do we have in these three components? Can anyone tell me here? What relation do we have in among these three components? h square is equals to p square plus b square गरौँ भन्ने त्यस्तो गरौँ यहाँ के लेख्नु पर्ला नि त्यमाथि के लेखौँ भन्नुस् त ल what should be right here by Pythagoras theorem ल धन्यवाद पाइथागोरसको स्पेलिङ भन्नुस् त Pythagorus theorem h is x, right? X square equals to x subtract 2 whole square plus x subtract 4 whole square. Okay, what next? यसपछि के गर्नुहोस् त ल यसपछि फर्मुलामा हाल्दिने हैन त हजुर x whole square minus 2 times x times 2 plus 2 square plus x whole square minus 2 times x times 4 plus 4 square. अब भन्नुस् त के गर्ने होला यसपछि x square equals to x square subtract 4x plus 4 plus x square minus 8x plus 16. ल साथीहरु भन्नुस् त हजुर के गर्नु पर्ला यसपछि which terms can be simplified here? Can we cancel quadratic equation दुईटालाई काट्न पाइएन हामीले x square ले काट्न पाइयो हजुर because they are on different sides. छ कि छैन हजुर 0 equals to okay भनेपछि यहाँ x square is left here in the right hand side x square subtract 4x र 8x negative 8x लाई जोड्यो भने के हुन्छ हाम्रो sorry 12x plus 16 plus 4 20 ल धन्यवाद ल equals to what are the midterms over here? Midterms कति हुन्छ भन्नुस् त midterms what are the midterms over here? (10x minus 10x plus 2 minus 2x plus बुझ्यो हो भनेको दुईटालाई जोड्यो भने 12 आउने भयो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 20 आउने भयो नि त हजुर अब कमन लिदियौं सो विभूषणजीले चाहिँ भन्नुभयो सेट सुरु गर्नु पर्यो फेरि भनेर सेट्स को क्वेशन भन्नुभयो सेट्स यो सेट्सकै त हो नि क्वेशन गरे हामीले गरेको sets के question हो कि this is not from book. I have different sets here and I am just using those not from particular book. Or x minus 10 equals to 0 which gives x equals to 10. Now अब दिमाग लगाउनु पर्नेको भयो यहाँ x को value चाहिँ 2 र 10 आयो. Can we accept both values even they are both positive? हामीले लिनु पाइयो both लाई. Can we accept both values? ल साथीहरु कसैले भन्नुस् त हजुर Can we accept both values here? So 2 लाई त्यो गर्दा त फेरि 0 आउला नि त x को भ्यालु. Yes. If we accept x को value 2 then one of the sides will be 0. So that's not possible because if one of the sides is 0 then the triangle cannot be formed. भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई हामी छोड्दिनु पर्यो यसलाई हामी रिजेक्ट गर्नु पर्यो हैन this has to be rejected and therefore x equals to 10 x minus 2 equals to 8 x minus 6 equals to x minus 4 equals to कति लेख्नु पर्यो हामीले 6 लेख्नु पर्यो. Therefore the required
sides of the triangle the triangle are 10 centimeter, 8 centimeter, and 6 centimeter भन्न पाइयो नि त हजुर ल कोही साथीहरुले केही सोध्नु छ त हजुर यसमा Does anyone have anything to ask? छ हजुर सर त्यो माथिको एक्सप्लेन गर्दिनु न हजुर कुन चाहिँ भन्नुस् हजुर which part 34 को यो लेट गरेको सर ए त्यसको लागि हामी पिक्चर हेर्नु पर्यो नानी यहाँ look at the picture here के भन्छ क्वेशनले भने there's a right angle triangle and right angle triangle भन्ने बित्तिकै we have perpendicular we have base we have hypotenuse right तीनटा कुरा हुन्छ त्यहाँ भनेपछि अब यहाँ हेर्दाखेरि यो ट्रायंगल हेर्दाखेरि which is a right angle triangle कुन साइडले बनाइरहेछ एंगल भन्नुस् त 90 डिग्री ट्रायंगल कुन साइडले बनाइरहेछ एंगल कहाँ छ हेर्नुस् त 90 डिग्री बी मा छ नि हजुर is the angle 90 degree at the point B at the vertex B भनौं न हैन and this angle 90 degree is made by the sides BC and AB AB र BC ले बनाएको नि यो 90 डिग्री एंगल त हैन भनेपछि यसलाई हामी नर्मली के भन्छौं त यसलाई हामीले नर्मली परपेंडिकुलर भन्छौं यसलाई हामी बेस भन्छौं and we call this one hypotenuse right अब यहाँ क्वेशनले के भन्छ भने यो दुईटा साइडहरु जसले चाहिँ राइट एंगल बनाइरहेछ यहाँ they are 2 centimeter and 4 centimeter less than the hypotenuse त्यही भएर हाम्रो साथीले के भन्नु भयो भने hypotenuse लाई x सपोज गर्दियौं if we suppose that the hypotenuse is x we can easily find the sides remaining sides or the sides which are making 90 degree over here भनेपछि hypotenuse लाई x मान्दियो भने यो साइडलाई हामी के भन्न पाइयो AB लाई हामीले x - 2 भन्न पाइयो कि पाएन हजुर x भन्न पाइयो x - 2 भन्न पाइयो पाइयो सर अनि अर्कोलाई हामी के भन्न पाइयो त x - 4 भन्न पाइयो नि त यस थ्यांक यू x - 4 भन्न पाइयो अब हामीले के खोजेको भने we are not given any condition any other conditions we know that this is the right angle this is the question related to the right angle triangle where the Pythagoras theorem exists so that's why we just try to relate these three components with the help of the Pythagorean theory which states that the square of hypotenuse is always equal to square of the perpendicular and square of base त्यही गरे हामीले यहाँ हेर्नुस् यहाँ after getting the picture over here हामीले के गर्यौं भने यस्तो लेख्न पाए किन पहिला according to Pythagoras theorem can we write so हेर्नुस् त यो लेख्न पाइन्छ हामीले पाइन्छ सर h square equals to यसले यो सिम्पली के हो भने this is nothing this is simply h square अनि p square अनि b square गर्दै आयो त्यो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न खोजेको हैन h square equals to p square plus b square गरे यसलाई अब हामीले सल्भ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त फर्मुलामा राखेको हामीले a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला हो यो पनि a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला हो अनि यो x square एउटा लेफ्ट पट्टि छ एउटा x square चाहिँ राइट पट्टि छ so we can cancel out because when it comes to the another side it will be subtracted and it will be 0 obviously that's why we have taken 0 we left 0 in the left hand side and the remaining terms in the right hand side are simplified since we try to get here the quadratic equation we write the quadratic term first जहिले पनि हामी quadratic term लाई पहिला लेख्छौं which is x square अनि -4x र -8x लाई जोड्यो भने -12x आइहाल्ने भयो अनि 4 र 16 लाई जोड्यो भने 20 आयो अब we have three terms over here which form a quadratic equation over here so to solve the quadratic equation the simplest method is to use the midterm factorization method त्यसको लागि हामीले के गरेको 20 लाई फ्याक्टराइज गरेको 2 ले 2 times 10 is 20 so 2 plus 10 पनि fortunately के भयो त 2 plus 10 पनि 12 भइहाल्यो भनेपछि 2 times 10 20 भइहाल्छ so we have negative sign in the middle that's why negative 10x negative 2x गर्दाखेरि
दुईटा माइनस भएपछि जोड्नु पर्यो जोडिन्छ नि यो दुईटा हैन त हजुर विथ द सेम साइन minus 10x minus 2x गऱ्यो भने we get minus 12x. That's why we are sure that this is correct. त्यही भएर हामीले यसलाई त्यही छोड्यौं अनि कमन लिन पाइयो यसबाट x कमन लिन पाइयो x minus 10 भयो minus 2 कमन लियो भने this will be this sign will be changed plus will be changed to negative sign. So we got here two situations where we have x minus 2 times x minus 10 equals to 0. तर त्यहाँ साथीले के भन्नुभयो भने दुईटै भ्यालु चाहिँ ट्रु छ म्याथमेटिकली तर दुईटै भ्यालु ट्रु भए पनि एउटालाई चाहिँ हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभयो किन छोड्ने भन्दाखेरि x को भ्यालु 2 लियो भने के हुन्छ होला भन्नुस् त यहाँ if you take x को भ्यालु 2 then if you go and put over here x को भ्यालु 2 राख्यो भने के हुन्छ होला यो साइडको लेन्थ भन्नुस् त यो 0 2 minus 2 will be 0 हैन 2 minus 4 will be 2 minus 4 will be negative 2 भनेपछि यहाँ 2 आयो भनेपछि यस्तो खालको त ट्रायंगल नै हुँदैन नि with the sides with the length of the sides 0 नेगेटिभ मा अनि पोजिटिभ मा त त्यस्तो त ट्रायंगल नै बन्दैन त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो even if this is mathematically correct हिजो हामीले पनि भनेको थियौं नि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने म्याथमेटिकली चाहिँ करेक्ट आइरा हुन्छ तर that does not fit in our life त्यही भएर हामी जस्तो बाउको भन्दा छोराको मा चाहिँ धेरै आइरा हुन्छ सल्भ गर्दाखेरि त्यस्तो बेला हामीले के गर्नुपर्छ भने we should be careful and we have to reject the condition where the age of the father is less than the age of the son. त्यही भएर हामीले x लाई चाहिँ रिजेक्ट गर्यौं x को भ्यालु 2 लाई चाहिँ रिजेक्ट गर्यौं x को भ्यालु 10 लियौं अनि x को भ्यालु 10 लिँदाखेरि other sides can be obtained simply by putting x को भ्यालु 10 in the assumption एउटालाई x माने थियो एउटा साइडलाई अर्कोलाई x minus 2 माने थियो अर्कोलाई x minus 4 माने थियो so we got here three sides one is 10 one is 8 and one is 6 which are obviously the sides of the right angle triangle. बुझ्नु भयो हजुर? Yes sir. ल अब हामी पनि ट्राई गर्नु पर्यो अब बच्चाले पनि ट्राई गर्नु पर्यो हिजो हामीले कुन चाहिँ गरेको थियो भन्नुस् त यो क्वेशनहरु मध्ये which one we tried and we did it yesterday do you remember हामीले पक्नु चाहिँ यहाँ हामीले के गरेको थियो भने एउटा पिकनिक वाला क्वेशन गरेको थियो हामीले we did this one and we did this one also we did 20 we just did 34 अब अरु नम्बर चाहिँ हामीले कसले गर्नु we could not do all numbers yesterday so obviously अब यो अरु नम्बर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो आज हुन्छ हजुर we have a question related to the fraction we have question related to the age of the two people we have question related to the area of the rectangle we have question related to how to convert the rectangular field into square which is very popular question nowadays in group D question number 33 यो अस्ति पनि हामीले एकचोटी यस्तै खालको क्वेशन अस्ति पनि क्लासमा गरेका थियौं हामीले but still people might be confused because we still have some new people coming over here so I thought that this could be helpful for them also भन्ने मैले यो question number 33 लाई पनि यहाँ गर्नलाई राखिदिए so should we start doing now Excuse me sir. yes भन्नुस् त ल 28 नम्बर मलाई आएन 28 को आएन भन्नुभयो Yes sir. yes भन्नुस् त ल अर्को साथी के भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो त नानी ल 28 को did you try yesterday you tried yesterday right Yes sir. ल यस्तो गर्नु पर्यो हामीले 28 चाहिँ अलिकति फरक छ 29 भन्दा 29 मा चाहिँ पैसा दिइरा थियो हामीलाई हैन त हजुर पैसा चाहिँ दिइरा थियो अनि हामीलाई के निकाल्नु थियो नम्बर अफ पिपल मात्रै निकाल्नु थियो 28 मा चाहिँ we are not given anything here we are not given number of boys and we are not given the money received total money spent कति गरेछ भने दिएको छैन त्यहाँ so in this situation what we can do is if you let the total sum of money is x and number of boys be y मान्दियो भने फर्स्ट केसमा हामीले के लेख्न सकिन्छ होला भन्नुस् त ल money is distributed among some people एकजनाको भागमा कति पर्छ होला भन्नुस् त ल x रुपैयाँ चाहिँ हामीले minus x wait
एकजनाको भागमा कति पर्छ भन्नुहोस् त x over y पैसा पर्छ नि हैन x over y पैसा पर्छ अब के भयो त भन्दाखेरि had there been two boys more भनेको अब के गर्नु पर्यो हामीले सेम सम अफ मनी हैज टु बी डिवाइडेड अमङ y plus 2 people भनेपछि यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्नुहोस् त यो x over y ठुलो हुन्छ कि x over y plus 2 ठुलो हुन्छ X by यो चाहिँ ठुलो हुन्छ हैन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त घटाउँदाखेरि कसबाट कसलाई घटाउने त x over y बाट x over y plus 2 लाई घटाउँदाखेरि कति आउँछ त भन्नुहोस् त पैसा कति फरक पर्छ रे 10 रुपैयाँले फरक पर्छ भनेछ नि 10 रुपैयाँले फरक पर्छ भनेछ नि हैन त हजुर हैन हजुर Yes, sir. अब यसबाट x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नि त हामीले सकिँदैन र हेर्नुस् यहाँ 1 over y minus 1 over y plus 2 equals to 10 भइहाल्यो and x अब यहाँ एलसीएम लिदिनु त हजुर के आउँछ y plus 2 y plus 2 minus y हुने भयो equals to 10 हुने भयो हैन त हजुर equals to 10 अब now भन्नुस् त के गर्ने अब can we cancel out this y लाई क्यान्सल गर्न पाइयो यो 2 ले पनि उता क्यान्सल गर्छ नि 5 हुन्छ नि यतापट्टि सो x को भ्यालु कति आउँदो रहेछ त 5 times y plus 2 आयो let this be question 1 ठीक छ हजुर Yes, sir. okay अब now let's go to case number 2 case 2 मा चाहिँ के होला त अब हाम्रो के भन्छ हेर्नुस् त क्वेशनले what does the question say if had there been two boys less each would have received rupees 10 more भनेपछि अब हामीले कतिजना बोयज घट्छ रे अब भन्नुस् त कतिजना बोय घट्नु भयो 2 घट्ने भयो ला कहाँ लग्यो त यो क्वेशन त गोलमाल भयो त हाम्रो त भक्नुस् है यहाँ यसलाई यता लैजाउँ ओके भनेपछि when the number of boys is decreased by 2 भनेको x over y minus 2 भयो अनि हाम्रो अघि कति थियो हाम्रो एकजनाको भागमा कति पैसा थियो हाम्रो x over y थियो अब यो दुईटा मध्ये which one is greater भन्नुस् त अब चाहिँ X over y minus 2. यो ग्रेटर हुन्छ नि किनभने हामीले अस्ति नै डिस्कस गरेका थियौं के डिस्कस गरेका थियौं अनि के प्रुफ गरेका थियौं भने the same number if it is divided by smaller number that value will be more भन्ने हामीले भनेका थियौं हैन त हजुर भनेपछि अब के लेख्न पायो सेकेन्ड केसमा चाहिँ x over y subtract 2 minus x over y should be equal to कतिको डिफरेन्स भएको छ हेर्नुस् त क्वेशनमा अघि is it the difference of 15 को डिफरेन्स हो हजुर अब can you take x common लिन पाइन्छ हजुर can we take x common over here also 1 over y minus 2 plus 1 over y equals to 15 भइहाल्यो अब एलसीएम लिनुस् त कति हुन्छ y subtract 2 y minus 2 equals to 15 भइहाल्यो x y times y minus 2 अनि y minus y 4 भयो y minus y plus 2 equals to 15 भयो अब यसलाई हामी के गर्न पाइयो त ल साथीहरु भन्नुस् त हजुर के गर्न पाइयो अब y cancel y क्यान्सल गर्न पाइयो धन्यवाद y क्यान्सल गर्न पाइदो रहेछ
कस्तो सजिलोसँग बनाइदियो क्या यसले है हिसाब चाहिँ वाइ वाइ क्यान्सल गर्न पाइयो सो द भ्यालु अफ एक्स विल बी नाउ 15y टाइम्स y minus 2 over 2 लेख्न पाइयो त हजुर पाइयो कि पाएन हजुर अब Yes. ओके अब त सहिलेसँग गर्न सकिहालिन्छ नि हामीले होइन त हजुर गर्न सकिँदैन अब हामीले नाउ solving equation 1 and equation 2 हामीले के पत्ता लगाएको त हामीले 5y y plus 2 equals to 15y over 2 y minus 2 आयो अब भन्नुहोस् त के कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ यसलाई क्यान वी क्यान्सल आउट दिस 5 र 5 ले 15 लाई काट्न पाइयो हामीले 5 times 3 15 हुन्छ नि 2 यता हुन्छ twice y plus 2 equals to 3y y minus 2 हुन्छ हुँदैन मैले गरे मिले चाहिँ हेर्नुस् त कहीं मिस्टेक गरेको छु कि मैले क्यान यु सी एनी मिस्टेक डन केही मिस्टेक गरेछ हजुर हेर्नुस् त हेरिहाल्नुस् त ओ हेलो साथीहरु कता जानुभयो twice y square plus 4y equals to 3y square minus 6y भयो अब कति हुन्छ होला हेर्नुस् यहाँ 0 equals to 3y square minus 2y square minus 6y minus 4y लेख्न पाइन्छ हजुर y so we got here two values here y minus 10 y equals to 0 now अब के गर्ने भन्नुस् त ल साथीहरुलाई we got here two values over here एउटा चाहिँ 0 एउटा चाहिँ 0 आयो एउटा चाहिँ 10 आउँछ नि हजुर यहाँ हैन त हजुर either y equals to 0 or y minus 10 equals to 0 simplifying this one we get here y equals to 10 y equals to 0 लाई हामी रिजेक्ट गर्नु पर्यो किनभने this number of boys which cannot be 0 so when y equals to 10 x will be कति हुने भयो त हाम्रो x निकाल्न सकिन्छ हामीले यहाँबाट ओ साथीहरु कता जानुभयो हजुर can you find the value of x now सकिन्छ सकिँदैन हजुर सकिँदैन हजुर हामीले कुनमा राखौं भन्नुस् त ल कुन इक्वेसनमा राखौं हामी can we put in equation 1 अलि सजिलो छ है because you have to be clever enough to use the equations both are equally valuable you can use any one of them in the examination but के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले जुन चाहिँ सजिलोसँग x को भ्यालु दिन्छ त्यसमा हामीले राख्दिने भनेको कति हुन्छ त 5 times 10 10 plus 2 गर्दा कति आयो हेर्नुस् त हजुर 600 आयो हजुर sure okay therefore the number of boys equals to 10 and the sum of money is कति त rupees 600 ठीक छ हजुर Yes, sir.
हो त्यो गायक फेरि को पर्नु भएछ हजुर एन्सरमा चाहिँ 60 निकालिरहेछ त यहाँ फेरि हेर्नुहोस् त एकचोटि इज 60 करेक्ट or 600 करेक्ट which one is correct is 60 correct or 600 correct भन्नुहोस् त हजुर चेक गरौँ है त हामी आफैलाई 600 divided by 10 भनेको कति हुन्छ भन्नुहोस् त what is 600 divided by 10 what is 600 divided by 60 हुन्छ है 60 हुन्छ अब एउटा केसमा के भएको छ हाम्रो कतिजना मान्छे घटाएछ कतिजना बोयज घटाएछ दुईजना बोयज बढी छ नि भनेको 12 हुन्छ नि एउटा केसमा 600 divided by 12 कति हुन्छ भन्नुहोस् त कति हुन्छ 50 हुन्छ हैन 600 divided by एउटा केसमा चाहिँ के भएको छ दुईजना केटा घटी भएको छ हैन भनेको 8 भयो 600 divided by 8 भनेको कति हुन्छ त 25 हुन्छ भनेपछि जतिखेर चाहिँ 10 जना केटा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ 60 रुपैयाँ एकजनाको भागमा 60 रुपैयाँ पर्दो रहेछ जतिखेर केटाहरू बढी भए त्यतिखेर चाहिँ 50 रुपैयाँ भयो भनेपछि 10 रुपीसले घट्यो नि यो हैन 10 रुपीसले घट्यो अनि जतिखेर चाहिँ नम्बर अफ बोयज घटेछ they have to pay 75 rupees that means it is increased by 15 भनेको the answer should be 600 not 60 all right anyone any question here anybody any question साथीहरु कसैलाई के सोध्नु छ हजुर सर nobody has anything हजुर yes 33 को आन्सर कति आउँछ त्यो देखाइदिनु न 33 को भन्नु भयो यो क्वेशन गरेर बुझ्नु भयो कि भएन हजुर गरिसके सर अनि what did you get 600 निकाल्नु भयो कि 60 निकाल्नु भयो त फेरि ए 33 भन्नु भयो है so 600 is correct answer not 60 so sometimes you have to check yourself the answers this is not the textbook so we may not have been provided with the correct answers ल 33 हेर्नुस् त हजुर साथीहरु पर्सेन्टेज चाहिँ कसरी निकाल्ने हो सर अरुको चाहिँ आइसक्यो पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने हजुर ओके वेट पखमै त ल आन्सर चाहिँ लेन्थ इज इक्वल्स टु 16 र ब्रेथ इज इक्वल आयो नि त हजुर हजुर द्याट्स ग्रेट ल दुईटा आउँछ नि दुईटा सेट आउँछ नि त भाइ त्यहाँबाट आन्सर पनि l + 9a वेट एल कति आयो भन्नुस् त एउटा 16 आउँछ कति 16 अनि ब्रेथ कति आउँछ त ब्रेथ 9 9 आउँछ हैन अर्को सेटमा कति आउँछ त एल को भ्यालु l 9 9 ब्रेथ कति हुन्छ 16 आउँछ हैन त भनेपछि यो इज इट पोसिबल मैले हिजो भनेको थिएँ नि समटाइम्स इभन इफ इट्स म्याथमेटिकली करेक्ट the answer does not fit the situation भनेपछि लेन्थ नै सानो भएर त ब्रेथ ठुलो हुँदैन नि हाम्रो रेक्टेंगलमा भनेपछि यसलाई हामीले इग्नोर गर्नु पर्यो यसलाई हैन इग्नोर गर्नु पर्यो अब हाम्रो लेन्थ चाहिँ 16 छ ब्रेथ चाहिँ 9 छ अब हाम्रो रेक्टेंगल चाहिँ यस्तो छ के our rectangle is like this अब हामीले के गर्नु पर्यो भने we want to cut here and we want to reduce the length so that it becomes a square जस्तो हामीले यसरी यसलाई काटेर फाल्यो भने त यो स्क्वायर जस्तो देखिन्छ नि हाम्रो यति पार्ट रिमेनिङ पार्ट हैन त हजुर भनेपछि कति घटाउनु पर्यो त हामीले लेन्थमा कति घटाउनु पर्यो सो दैट इट बिकम्स स्क्वायर यो 9 छ हैन यो पुरै 16 छ सो हामीले यसलाई के बनाउनु पर्यो स्क्वायर बनाउनलाई यो पनि 9 हुनु पर्यो नि भनेपछि व्हाट शुड बी हाउ मच शुड बी डिक्रिज्ड 7 there should be the length should be decreased by 7 decreased by 7 भन्नु भयो हैन अब पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नु त हामीले इज कति घट्यो भन्नुस् त कति घटाउनु पर्यो 7 घटाउनु पर्यो नि हामीले हजुर कतिमा 7 घटाउने हामीले 9 मा 7 घटाउने कि 16 मा 7 घटाउने 16 मा 7
16 मा 7 घटाउने सो डिनोमिनेटरमा 16 राख्दिने टाइम्स 100 गरिदिने ठिक छ हजुर लेन्थमा 7 घटाउनु पर्यो नि हामीले हैन त हजुर हजुर भनेपछि त्यो लेन्थ चाहिँ तल राख्ने हो के डिनोमिनेटरमा हामीले यो बुकमा सबै कतिवटा मिस्टेक छ है हाम्रो 4% दिइरहेछ 4% त हुँदैन ल अरु गर्नुस् त हजुर ल एक्चुअली 43% आउँछ यस 43% आउँछ हाम्रो हैन यस 43 कि 43.75 हजुर 43.75 43.75 आउँछ त्यो बुकसँग मिल्दैन ल अरु गर्नुस् हजुर अरु ल we still have 1 minute time कहाँ जानुभयो साथीहरु हजुर गर्दै हुनुहुन्छ Excuse me, sir. यस एउटा FCF को क्वेशन छ सर मलाई आएन ल भन्नुस् ल यस भन्नुस् त हजुर ल x power 4 minus a power 4 plus wait नानी wait x power 4 minus a power 4 plus 4x cube yes अनि plus 4x square. यस्तो छ हाम्रो प्रब्लम अनि अर्को एक्सप्रेसन चाहिँ x power wait कुन चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ गर्न आएन भन्नुस् ल a एक्सप्रेसन सर यो एक्सप्रेसनै गर्न आएन ओके यसलाई हामी कसरी गर्न सकिन्छ त हामीले x to the power 4 plus 4x cube plus 4x square minus a to the power 4 लेख्न पाइन्छ नि हजुर हामीले पाइन्छ हजुर पाइन्छ हजुर मैले x square कमन लिदिए के बाँकी हुन्छ x square plus 4x plus 4 आउँछ नि हजुर यसलाई minus a to the power 4 हो कि हैन हजुर x square यो भनेको कति x plus 2 हो हजुर होल स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को होल स्क्वायर गरिदिने भनेको a minus a स्क्वायर minus b स्क्वायर मा गयो हैन a स्क्वायर minus b स्क्वायर मा गयो हजुर यस सर माइनस a स्क्वायर अर्को के हुने भयो x plus 2 plus a स्क्वायर भयो यसलाई खोल्दिनु भने के आउँछ त x स्क्वायर plus twice x minus a स्क्वायर x स्क्वायर plus twice x plus a स्क्वायर भयो अब सकिन्छ हजुर गर्न अब सकिन्छ हजुर यस सर सकिन्छ ल अर्को एक्सप्रेसन त्यसरी गर्ने है हजुर है ल त्यसो भए मैले गुड नाइट गरे त मैले हुन्छ हजुर सर आज नि अप्सनल म्याथमा ट्रिग्नोमेट्री हो नि ए ट्रिग्नोमेट्री हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन हो नि आज अप्सनल म्याथ छैन हजुर आज वी हेभ अप्सनल म्याथ टुमोरो त्यही अलिकति त्यो बाँकी छ नि हाम्रो इन्भर्जन सर्कल वाला एक्सरसाइज गर्नु बाँकी छ नि त अझै हजुर त्यो सकेपछि अनि हामी गरौँला नि व्हाट यु वर सेइङ के भन्नुभएको थियो अस्ति खोइ सर भेक्टर गरौँला नि भेक्टर गरौँला ओके फाइन भेक्टर गरौँला हामी है त आजलाई मैले गुड नाइट गरेँ
विशाखा सञ्चय Good evening, all of you. Welcome you all in today's class. There are all together 11 students. Okay, fine. Are you fine? Okay, so are you ready for today's class? हामी सबै रेडी भयौँ त आजको क्लासको लागि भन्नुस् त अस्मिता, are you there? Yes, sir. What about Anju? Anju, are you there? Anju, are you there? Vivek, Diksha, sorry, Dijika. Please, at least if you are there, you have to speak. है अब हामी बिस्तारै कम्युनिकेटिभ रूपमा जाउँ हामी वान वे तरिकाले जाँदाखेरि तपाईहरुलाई पनि सुन्न गाह्रो हुने नबुझिने समस्या हुन सक्छ त्यसैले सकभर तपाईहरुसँग पनि मैले कम्युनिकेट गर्न चाहन्छु सो व्हाइल आई विल आस्क सम क्वेशन यु हैव टु रेस्पोन्स बुझ्नु भयो मनिषा आर यु देयर मनिषा Okay, here are all together 11 including me. So welcome you all in today's class. तपाईं सबैलाई आजको क्लासमा स्वागत छ. Today we are going in grammar sections as I said before. तपाईलाई मैले हिजो क्लास पनि भनेको थिएँ आज हामी ग्रामर सम्बन्धी टपिक्सहरु हाम्रो दुईटा तीनटा बाँकी छ त्यो मध्ये one is preposition. Yes. We have completed articles, tag question, subject verb agreement. We have done voice, reported speech, conditional, connectives, and causative verbs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, altogether 6 and 7. 7 topics are over. है अब बाँकी टपिक्समा एउटा प्रिपोजिसन छ एउटा ट्रान्सफर्मेसन छ र टेन्स छ यो तीनटा टपिक्सहरु चाहिँ हामी will continue but today we are going to discuss about prepositions. Fine? Are you listening my voice properly or not? Vanusta? Are you listening? Yes, sir. Okay, fine. If you are listening properly, then if I raise some questions or ask question to you, then please respond. है आउँछ भने आउँछ आउँदैन भने आउँदैन whatever you know बोल्न चाहिँ बोल्नु होला it won't have any problem तर बोल्नलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो भन्नु पर्दैन because you are learning here है तपाई त यहाँ सिक्न आएको हो नि त सो बोल्नु होला don't think about wrong and right अहिले तपाईको wrong हुँदैमा right हुँदैमा के पनि हुँदैन एक्जाम अझै तपाईलाई you have all together 1.5 month so let's get started. Okay, so let me share my screen first. So I shared the screen. Is it visible or not? Screen देख्नु भयो
Have you Yes, seen sir. my screen? Okay. So first, let me talk about preposition. What does it mean? Preposition भन्नाले तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् त? It's just for your basic knowledge है. तपाईको नलेजको लागि मात्र it won't come in exam. एक्जाममा आउँछ भन्ने होइन. यो एक्जाममा चाहिँ तपाईलाई प्र्याक्टिकल युज आउँछ. यहाँ चाहिँ मैले नेपालीमा जस्तो हाम्रो पोस्ट पोजिसन हुन्छ, रुख माथि भन्छौं नि, कारक र विभक्ति भन्छौं नि हामी हो. सो नेपालीमा हामी कारक र विभक्ति युज गर्छौं. यो तपाईलाई नेपालीको लागि पनि चाहिन्छ भने in English we have not post position, we have preposition. हाम्रो नाउन भन्दा अगाडि आउँछ है. नाउन र प्रोनाउन भन्दा अगाडि आउँछ यहाँ चाहिँ प्रिपोजिसन. तर नेपालीमा चाहिँ हाम्रो नाउन र प्रोनाउनको पछाडि आउँछ. कारक र विभक्ति भनेको नाम र सर्वनाम पछाडि आउँछ हैन. बट इन इंग्लिश प्रिपोजिसन कम्स बिफोर नाउन एन्ड प्रोनाउन. क्लियर भयो? फर्स्टमा त एउटा कुरा नेपाली र इंग्लिशमा डिफरेन्स. सो इन इंग्लिश we have to say preposition. Pre means agadi, position means position, you know that. उनीहरुको ठाउँ कहाँ हो त? Before the noun or pronoun. Fine. So a preposition is a word or a group of words used before noun or pronoun or noun phrase to show that किन use गर्छ त? Mainly they are used before noun and pronoun, sometime noun phrase मा पनि. तर preposition ले देखाउने काम भनेको direction, यताउता लोकेसन देखाउने, टाइम देखाउने, प्लेस देखाउने एन्ड स्पेशल रिलेसनशिप देखाउने. यो कुराहरु चाहिँ प्रिपोजिसनको काम हुन्छ है. सो yes, you can see the example there. I have given so many example. Among them we are discussing one by one. In, at, on, off, and so many, under, below, over, behind, across, along, so many. Here is the list. It will be easy for you. All together, so many prepositions are here. Excuse me, sir. Yes, who is speaking? Sir, recording stop भएछ. एकचोटी गरिदिनु न है फेरि. Okay, ma'am. Okay, fine. His age. Fine. Look at here. So preposition भनेर त हामीलाई थाहा भयो. It is one of the part of speech that correlates between two different words or phrases, usually about the time or place. यसले चाहिँ या त ठाउँ, लोकेसन, डाइरेक्सन देखाउन सक्छ या त टाइम देखाउन सक्छ. यो मेनली यिनीहरु चाहिँ नाउन र प्रोनाउनको अगाडि लाग्छ. You can see there so many prepositions are listed there. At, before, behind, below, beside, yes, between, beyond, but, near, off, on, onto, outside, for, plus, around, since, toward, under, until, so many. You read that, right? So now it's time to talk about how to use them properly. अब हामीले जान्नु पर्ने भनेको प्रिपोजिसन कतिवटा छन्, के छन् भन्ने कुरा त इज द नर्मल थिंग्स. इट इज नट निडेड फर यु. तपाईलाई त्यति चाहिन पनि चाहिदैन. तपाईले जान्ने भनेको प्रिपोजिसनलाई कसरी युज गर्ने, कुन ठाउँमा युज गर्ने, हामी चाहिँ स्पेसिफिक भएर जानु पर्यो भाइ. सो आई एम स्टार्टिङ विथ दिस चार्ट. ल हेर्नुस् त. I think it might be a bit vast for you. So okay, fine. यहाँबाट गएर हामी will discuss. Look at there. Look at there. First, in, on, and at. In, on, and at. Preposition of time. They are preposition of time. है. Preposition of time मा हामीले हेर्दाखेरि समय देखाउनको लागि in, on र at युज गर्नुपर्ने हुन्छ. But which condition? Look at there. Starting from at है. At भन्ने बित्तिकै हामीले सबभन्दा पहिला त फिक्स पोइन्ट भनेर बुझ्छौँ है. Time of the day. If we want to show that fixed time देखाउनु पर्यो भने at युज हुन्छ. जस्तै at 4 o'clock, at 10:30, at midnight, हैन? at dinner time, at lunch time भनेको स्पेसिफिक टाइम देखायो भने चाहिँ फेरि है. त्यसरी स्पेसिफिक टाइम देखाउँदाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौं? at युज गर्छौं. So next, yes,
नेक्स्ट वान इज मिल टाइम मिन्स डिनर टाइम, लन्च टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम हो यस्तो आयो भने पनि दे आर द स्पेसिफिक टाइम, फिक्स टाइम नै हुन्छ त्यो पनि मिल टाइम पनि. सो युज एट. नेक्स्ट वान इज फर होलिडे. होलिडेको लागि पनि हामी स्पेसिफिक डेजलाई इन्डिकेट गर्छ भने एट क्रिसमस, एट इस्टर्स, एट विकेन्ड, एस. सो एट दसैँ पनि हुन्छ इफ द्याट कन्डिसन इज जस्ट स्पेसिफिक. हामीले त्यहीमा मात्रै गर्ने फोकस भयौँ भने स्पेसिफिक लोकेसन देखाएर स्पेसिफिक टाइम, फेस्टिभल्स र विकेन्ड देखायो भने पनि वी हेभ टु युज एट क्रिसमस, एट दसैँ, एट होली भनेर युज गर्न सक्छौँ है. ओके. सो स्पेसिफिक होलिडे देखायो भने त्यो वाट वी डु इन दसैँ भन्ने हुन्छ, तर जेनरल रूपमा हेर्दाखेरि हामीले इन युज गर्छौँ भने स्पेसिफिक रूपमा फिक्समा एकदम सानो सर्कलमा देखाउनु पर्यो भने हामीले एट युज गर्छौँ. सो नेक्स्ट वान इज एक्सप्रेसन्स. यु क्यान सी देयर एट प्रेजेन्ट, एट द मोमेन्ट, एट नाइट है. एक्सप्रेसन देखाउँदाखेरि पनि तपाईँले स्पेसिफिक एक्सप्रेसन देखाउँदाखेरि पनि एट युज गर्न सक्छौँ. त्यो बाहेक अरू कुरा पनि हेर्नुहोस्. तपाईँलाई एजको कुरा आयो भने यहाँ छैन, जस्ट यु लिसन. एजको कुरा आउँदाखेरि पनि वी हेभ टु युज एट है. इट इज जस्ट लिमिटेड वान, आई एम राइटिङ इट फर यु है. हामीले यति पढिसक्यौँ. यो बाहेक अरू हामीले चाहिँ वाट वी क्यान डु मिन्स लुक फर एट. यसको एटको युज चाहिँ अरू केमा हुन्छ भन्ने कुरा यु जस्ट लिसन हियर. आई एम गोइङ टु टेल यु. ओके. व्हाट ह्यापन्ड देयर. Okay, use of at. Fine. यो बाहेक अरू एटको प्रयोग गर्नु पर्दाखेरि what we have to use is I am telling you. One is for age. एजको कुरा आयो भने पनि हामीले एट 80s, एट 70s भनेर युज गर्छौँ है एजमा. नेक्स्ट वान इज स्पिड होइन. स्पिड मिन्स 120 होइन माइल्स द्याट पर किलोमिटर per hours. We can write like that. Age. Speed को कुरा आउँदैछ र टेम्परेचर. टेम्परेचरको कुरा आउँदैछ भने we have to use at है. at को कुरा मात्रै गर्दैछु. I'm just talking about at here. So just look at here. यसमा मात्रै हामी राखौँ है. Example you can make yourself. तपाईले example आफै कोसिस गर्नुस्. जस्तै हामीले he died at 80s. 80 years मा मर्नु बित्नु भयो भन्ने कुरा जानलाई एजलाई. स्पिडको कुरा आउँदैछ भने he drives a car at 120 miles an hour भन्न पनि मिल्यो. स्पिडको कुरामा पनि हामीले at लाउँछौँ. त्यसैको टेम्परेचरमा भनेको yes, water boils at 100 degree Celsius. Temperature 100 degree Fahrenheit Celsius this way छ. We have to use what? At. यो बुझ्नु भयो. Next one is for rate and price. हामीलाई रेट प्राइसको कुराहरू त्यस्तो गर्नु पर्यो भने पनि we have to use at है. अर्को कुरा लाइक रेट अनि प्राइस यस्तो कुरा गर्दाखेरि पनि we have to use at. For at 230 rate हैन. For example, he bought this what to say, he bought this mobile or whatever in 6% discount like that हैन. प्राइस को कुरा रेट को कुरा आयो भने he borrowed money from the bank at 6% interest. Next one, I bought this pen at 5 rupees. At 5 rupees. So यसरी चाहिँ हामीले रेट को कुरा आयो, प्राइस को कुरा आयो भने पनि we have to use this one. बुझ्नु भयो? ओके. अनि नेक्स्ट भनेको अर्को तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा के हुन सक्छ भने नाउन भन्दा अगाडि प्रिपोजिसन आउँछ तपाईलाई थाहा छ, तर समटाइम्स नाउन को पछाडी आयो भने पनि we have to use at. यो पनि एउटा स्ट्रक्चर हो. एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस्. arrive at. Arrival at. Arrival. Yes, okay, fine. arrival at. यस्तोमा पनि arrival at a home है, place.
यसो पनि हामी युज गर्छौँ। त्यसै गरी हामी डिस्गस्ट एट अ र्युमर है, अलार्म एट होइन, एडजेक्टिभ पनि हुनसक्छ अगाडि। यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले अराइभल एट भनेर युज गर्न सक्छौँ। यो धेरै भाषमा हामीले जानु पर्दैन, जस्ट माथि जति भनेको छ त्यतिमा ध्यान दिनुहोस्। नाउ नेक्स्ट टर्म गोज टु इन। इन भन्ने बित्तिकै वाट वी हेभ टु थिङ्क इज, इन भनेको कुनै पनि कुरा भित्र, भित्र भन्ने बुझिन्छ है। सो त्यो बाहेक टाइममा, टाइम प्रिपोजिसनमा हामीले प्रिपोजिसन अफ टाइममा फर्स्ट मन्थ, बिफोर मन्थ, मन्थको नाममा पनि हामीले इन जनवरी, फेब्रुअरी, वैशाख, जेठ, वाट एभर मन्थको नाम छ भने, मन्थको नाम मात्रै छ भने है, फेरि फुल डेट आयो भने अर्कै कुरा हुन्छ, यो विल डिस्कस लेटर। अहिलेको कुरा लाग्दा फर्स्ट मन्थको मात्रै नाम आयो भने हामीले के गर्छौँ, इन राख्छौँ, इन समर, सरी इन जनवरी, इन फेब्रुअरी। त्यसै गरी सिजन्सको नाममा पनि समर, विन्टर, स्प्रिङ छ भने पनि वी हेभ टु युज इन है। लुक एट देयर। थर्ड वान इन इयर। इयरमा 1990, 2004, 2005 इयर मात्रै छ, त्यहाँ अरू कोही डेट छैन। जस्ट इयर छ भने पनि इन हुन्छ, मन्थ मात्रै छ भने पनि इन हुन्छ, र सिजन छ भने इन हुन्छ है। सो नेक्स्ट डिकेड्स। इफ यु आर सोइङ द 10 years ग्याप, डिकेड्स भनेको 10 वर्ष, जस्ट 1920s, 80s, 70s भन्दाखेरि पनि इन द 80s, इन द 70s हुन्छ है डिकेड्समा पनि। सेन्चुरिजमा पनि इन द 20th century, इन 21st century, इन 18th century इन नै आउँछ है। सो नेक्स्ट वान इज लङ पिरियडमा पनि हाम्रो चाहिँ लङ इन अ आइस एज, इन अ पिरियड, इन द पास्ट होइन, लङ पिरियड अफ टाइममा हामीले लाउँदो रहेछौँ। नेक्स्ट वान इज पार्ट अफ द डे। अघि हामीले के गरेका थियौँ, स्पेसिफिक टाइम अफ द डे, लन्च टाइम, ब्रेक टाइम, एट आफ्टरनुन, एट मिडनाइट भन्ने स्पेसिफिक पार्ट अफ द टाइम छ भने एट लाउँछौँ। तर त्यो बाहेक अरू कुनै पार्ट अफ द डे छ भने, स्पेसिफिक नभएर जेनरल छ भने इन द मर्निङ, इन द इभिनिङ, इन द आफ्टरनुन होइन, सरी आफ्टरनुन त फिक्स भयो, नुन भयो, इन द इभिनिङ, इन द आफ्टरनुन, इन द मर्निङ भनेर हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ है। तर फिक्स छ भने एट नाइट, एट मिडनाइट, एट लन्च टाइम भन्छ। कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्टमा हुन्छ भने एट भयो। जेनरली लामो पिरियडलाई हामीले दिनलाई नै बाँड्न खोज्यौँ भने त्यसलाई इन द मर्निङ, इन द आफ्टरनुन, इन द इभिनिङ भने जस्तै है, फिक्स नभइकन जेनरल रूपमा पार्ट्स अफ डे भन्दाखेरि। नाउ यो बाहेक अरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने इनको कुरा छ भने जस्ट ओके, वाट इज रिमेनिङ, पार्ट अफ द डे आई सेड, long period, year, season, month I said, position of something inside, inside देखाउनु पर्यो कसैलाई हो। one more अर्को कुरा चाहिँ I am writing here for you, just position of, position of something inside, inside an area हो। यस्तो देखायो भने पनि we have to use in। कुनै चिजको भित्र छ भन्ने पोजिसन चाहिँ देखायो भित्र फर्म भने we have to use in area। फर इक्जाम्पल in bag, in the room, in the room, in the bag होइन, in his in classroom, in भन्ने त्यो भित्र भन्ने पोजिसन देखायो भने पनि we have to use what, just in। now next one is on। अब on युज हुने भनेको लिसन, सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, 7 days अफ विकमा जहिले पनि अन हुन्छ है। लिसन, 7 days छ भने सन्डे मन्डेमा जहिले पनि अन हुन्छ। अर्को कुरा, लेट मी से यु द्याट इफ देयर इज मन्थ ओन्ली इन, इफ देयर इज डे इयर ओन्ली इन, बट इफ देयर इज फुल डेट ओ एन्ड अन। बुझ्नुभयो, सन्डे मन्डे मात्र छ भने अन हुन्छ, अनि अर्को फुल डेटमा पनि हामीले वी हेभ टु राइट अन। फर अन 15th June 2020, अन 15 June 2020 भने फुल कम्प्लिट डेट हो, कम्प्लिट डेटमा इन आउँदैन, अन आउँछ है। सो मन्थमा र इयरमा इन आयो, डे र फुल डेटमा चाहिँ अन आयो। सो नेक्स्ट वान, पार्ट अफ द स्पेसिफिक डे, त्यो मन्डे मर्निङ, सन्डे इभिनिङ, यु क्यान से लाइक द्याट। यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले के युज गर्छौँ, अन युज गर्छौँ। यो टाइमको रूपमा कुरा गरेको है। सो नेक्स्ट वान इज अबाउट अनकै कुरा गरौँ भने, लेट मी टक अबाउट अन। ओके,
Now अरु अन्ना भन्न छुटाएको के हुन सक्छ? Let me tell you. Okay. On. तपाईहरु सुनिराख्नु भएको छ नि है? Are you listening? Yes, sir. सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर. Yes, sir. Okay. Okay, fine. अब on को कुरा हामीले यो बाहेक के गर्न सक्छौं भने कुनै सर्फेसमा छ भन्ने कुरा, in contact with surface. कुनै सतह माथि छ, टच भएर बसेको छ, in on the table, on the desk, हैन? कुनै on the floor, floor माथि छ, टच गरेर माथि सर्फेसमा बसेको छ भने हामीले in contact with मा पनि on युज गर्छौं है. टच गरेर बसेको छ कुनै चीजलाई भन्ने पनि हामीले on युज गर्छौं. नेक्स्ट वन सब्जेक्ट. ओके. कुनै टपिक्स को बारेमा कुनै सब्जेक्टमा about or on the subject of यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले फर एक्जाम्पल लेट मी गिभ एक्जाम्पल. फर एक्जाम्पल कुनै टपिक्स को बारेमा कुनै सब्जेक्ट भनेको नट इट्स अबाउट म्याथ साइन्स, इट्स अबाउट द टपिक्स on poverty. Yes, like on poverty अर्थात on oil crisis यस्तो कुरा आयो भने on just you can use that on if that is about some topics or some conditions को बारेमा बोल्दैछ भने है. Next one might be medium. One might be the medium. कुनै माध्यम भन्ने हुन्छ नि, sorry. Medium देखाउनु पर्यो like on radio, on television. Yes, on radio. यस्तोमा पनि हामीले on युज गर्छौं. Fine. On radio, on the television, whatever. On telephone, on the telephone. यस्तो medium देखाउनु पर्यो भने नि हामीले के युज गर्छौं? On को प्रयोग गर्छौं. Fine. Okay. अब in, on, र at is clear. Is it clear? भन्नुस् त. भन्नु पर्ने कुरा in, on, and at मा हामीले क्लियर गर्यौं. Any confusion? No, sir. No, sir. Now remaining one. Okay. Preposition of movement. अब हामी के को कुरा गर्दै छौं? Preposition of movement को कुरा. Movement देखाउने छ भने we have to use such prepositions. यहाँ मैले अहिले देखाएको स्लाइडमा गो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम पनि. एक्जाममा पनि यी कुराहरु बढी आउँछन्. सो फर्स्ट वन इज टु. टु कहाँ देखाइन्छ भने if you are talking about some destination or some direction. तपाईको कहीं गन्तव्य स्थान कता हो, तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, कुनै एउटा फिक्स ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने you have to use to, है. For example, school is in fixed place and your destination is school. तपाई सिधै स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ. You are going to temple, सिधै टेम्पल जाँदै हुन्छ है. You are going to bus stops or you are going to stationery. कुनै एउटा ठाउँमा तपाई डाइरेक्टली जाँदै हुन्छ फिक्स लोकेसनमा भने तपाईको चाहिँ मुभमेन्ट हुन पर्यो, अर्को ठाउँ फिक्स डेस्टिनेसन हुनु पर्यो. अन्डरस्टुड? बुझ्नु भयो? त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले टु युज गर्छौं है. If you are going in some point, specific point for with purpose. कुनै कामले गर्दा तपाईको डेस्टिनेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ, there is movement from your side. तपाईको साइडमा मुभमेन्ट छ तर अरूको साइडमा नहुन सक्छ. फाइन. So the boys go to school in group. हेर्नुस् त, स्कुल एउटा पोइन्ट डेस्टिनेसन हो नि त. So that is two. So what is the difference between two and towards? यो हेरिहाल्नुस् है. In the direction of someone or something. कहिले काहीँ चाहिँ मुभमेन्टहरु फ्रम बोथ साइड छ भने चाहिँ हामीले towards युज गर्छौं. जस्तो कि तपाईले तपाईको साथीलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ. He is also in standing in position but there is movement. So towards हुने भयो त्यस्तो कन्डिसनमा यदि you both have movement. त्यो कुनै डेस्टिनेसन चाहिँ होइन. It is not about some fixed area but there might be change in position from both sides, or there might be the location change in location, or there might be change in intention. So timing also won't be fixed, right?
तपाईको टुवर्ड्स भनेको तपाई पनि अर्को मुभमेन्ट भएको ठाउँतिर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईको वे चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ, टाइमिङ चेन्ज हुन सक्छ, त्यो डाइरेक्ट डेस्टिनेसन नहुन सक्छ। फाइन, त्यस्तो कन्डिसनमा आई हेभ गिवन द examples. Listen. The boys go to school भन्ने school is in fixed place, temple is in fixed place, त्यसमा हामीले टु लायौं। तर I am going towards my father, towards your brother, toward you, किनकि there is movement in you and your friends too, दुईटैतिर movement छ भने हामीले towards लाउँदो रहेछौं, towards है, singular भने towards, if that is plural, that is toward. Fine, ल अब थ्रु भन्नेमा जाउँ है। टु र टुवर्ड्समा एनी कन्फ्युजन? सबभन्दा बढी कन्फ्युजन हुने आउँदैछ है। अब नेक्स्ट थ्रु। आर यु क्लियर इन दिस टु टर्म? भन्नुस् त, आर यु क्लियर? टुवर्ड्सले एक्सप्लेन गर्दिछु नि थ्रु छ। फाइन। टु भनेको यु आर गोइङ इन स्पेसिफिक डेस्टिनेसन, त्यो चाहिँ फिक्स छ है। तपाईले जाने ठाउँ कुनै फिक्स ठाउँ हो, त्यहाँ मुभमेन्ट छैन भने हामीले टु युज गर्छौं है। क्लियर? हजुर सर। तर जस्ट अपोजिट, टुवर्ड्स भनेको तपाईले जाने ठाउँमा पनि मुभमेन्ट हुन सक्छ, दैट माइट नट बी इन फिक्स प्लेस। त्यहाँ चाहिँ डेस्टिनेसन तपाईको चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै नाउ यु आर गोइङ टु मिट योर फ्रेन्ड्स एन्ड तपाईको साथी एक ठाउँमा छ भने तपाई त्यहाँ पुगुन्जेल उहाँ साथी तलमाथि अलि अगाडि स्टेप्सहरु फरवार्ड ब्याकवार्ड हुन सक्नुहुन्छ के, एन्ड दैट इज नट योर डेस्टिनेसन है। बुझ्नु भयो? हजुर सर। तपाईको मुभमेन्ट हुन्छ, तर तपाईको डेस्टिनेसन भएको ठाउँमा पनि मुभमेन्ट हुन सक्छ। दैट इज नट फिक्स, एक ठाउँमा फिक्स भएर बसेको छैन। लाइक स्कुल, टेम्पल्स, दैट इज टु हुन्छ भने पर्सनमा टुवर्ड बस हैन, बस मुभिङ भइराछ भने आई एम गोइङ टुवर्ड द बस है, लाइक दैट। इफ देयर इज मुभमेन्ट वी हैव टु युज टुवर्ड्स। दुईटैतिरबाट मुभमेन्ट हुन पर्यो। क्लियर? हजुर सर, दुईटैतिरबाट है। यस, तपाई त आफू मुभमेन्ट हुने भइहाल्नु भयो, यु आर गोइङ देयर। अर्को त्यहाँ तपाई जहाँ जाँदै हुन्छ त्यहाँ पनि फिक्स नभइकन देयर माइट बी सम मुभमेन्ट। अनि फिक्स भयो भने चाहिँ टु। तपाईमा मुभमेन्ट छ, तपाई जाने ठाउँ चाहिँ फिक्स छ भने टु। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ थर्ड वन, थ्रु। Through means movement from one side to another, but in something such a long grass or forest. Okay? If you are moving inside, हेर्नुस् है, एक साइडबाट अर्को साइडमा तपाई जाँदै हुनुहुन्छ, by crossing that, by touching that inside है। बुझ्नु भयो? Is it? Again sir. Once again, through भनेको तपाईले एकापट्टिबाट अर्कोपट्टि जाँदाखेरि you start from one side and end with another side, same thing है, by touching that or by just going inside it. अब तपाईको चाहिँ फरेस्ट भन्यो भने through the forest, you are going inside the jungle, and यहाँबाट सुरु गरेर पल्लोपट्टि निस्किनु भयो, झ्यालबाट निस्किनु भयो हैन, from one side to another side, from what to say, pipe from one side to another side. बुझ्नु भयो? Like I am going through the house. Through the house भने त एक घरको एक ढोकापट्टि छिरेपछि अर्कोपट्टि ढोका हुन्छ र अर्को? No sir, यदि पर्छ भने through the park. In the house you can say, but through भन्नको लागि through the park. Yes, तपाई पार्कको इन्ट्रीमा छिर्नु भयो and you can go in next side, because in park there might be gate in both side. जंगलबाट स्टार्ट गरेर जंगल भित्र छिर्नु भयो, जंगल हुँदै तपाई अर्कोपट्टि निस्किनु भयो भनेको that is through the jungle. Clear? Yes sir. हो, तपाईले if you are crossing the things by going inside, भित्रबाट तपाई क्रस गर्दै हुनुहुन्छ अर्कोतिर भनेपछि, so the movement from one side to another, but in something, कुनै माध्यमबाट है, त्यहाँ there might be some bike, there might be some other vehicles, or there might be some other supporting things, but you are touching or stepping on someone. त्यहाँ जंगलको कुरा भने फरेस्ट टच गर्दै तपाई ग्रास टच गर्दै जानुहुन्छ नि त हैन, क्रस गर्दै जानुहुन्छ नि त। सो
यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ थ्रु आयो भने प्राय जंगलको टपिक चाहिँ आइरहेको हुन्छ क्वेशनमा देयर आर 2-3 क्वेशन रिलेटेड टु जंगल ही वेन्ट थ्रु द जंगल भन्ने हुन्छ थ्रु आयो भने जंगललाई सम्झिनुस् तपाई है जस्ट क्रसिङ फ्रम वन साइड टु अनदर साइड अनि होम पाइप पनि भन्छ नि होम पाइपहरु पनि थ्रु होम पाइप फ्रम वन साइड टु अनदर पाइप हैन एक साइडबाट अर्को साइडमा जस्ट बाइ टचिङ समथिङ बाइ गेटिङ सपोर्ट लिएर तपाई एक ठाउँबाट ठाउँमा जानुभयो भने त्यसलाई थ्रु भन्छ क्लियर Is it Yes, clear? Yes, sir. Now next one is into. I think into or onto I have some. Okay, wait. I have. Oh yeah, you have pictures. Learn say into is there into? Into. Learn the math. First picture हेर्नु भयो. First picture मा के छ? The mouse is going inside the box. Oh. Into inside the box. Yes, sir. Inside and into they are similar. Oh, there is movement of mouse. Movement भएर in the box भनेको you are not in movement. तपाई बक्स भित्र बस्नु भएको छ भने in the box भयो है. हजुर. But if you are going inside, I am going into the house. Into the house means you are just moving inside. Clear? हजुर. Okay. हो मुभमेन्ट भएर इनसाइड जाने कुरा भयो भने इन्टु भयो तपाईको चाहिँ मुभमेन्ट हुनु पर्यो तपाई भित्र बसिरहेको छ भने I am in the room but if you are going inside the room then I am into the room. Fine? Excuse me, sorry. Inside or into is similar? Similar. They are completely similar. Inside भनेको just that is that's so the location भयो the prepositionलाई हामीले into भनेर युज गर्छौं. If we are using that inside in preposition form we have to use inside. Sorry, into. Fine? हजुर. Okay. So second one is same opposite of into out of. बुझ्नु भयो? हजुर. into भनेको भित्र जाँदैछ out of भनेको just coming outside. Out of भनेको भित्रबाट starting to come out. आदि बाहिर निस्किसक्यो आदि बाँकी छ भन्ने मिनिङ भयो. Clear? Yes, sir. Out of र into. Clear? Just opposite. If you are going inside, into. If you are coming outside, out of. Clear? हजुर, sir. But there should be some link. Link चाहिँ हुनु पर्यो. इन भित्र जाँदाखेरिको र बाहिर जाँदाको मुभमेन्ट र लिंक हुनु पर्यो. So that is into and outside. Out of. Now third one is around. Around means just moving without touching. Moving around without touching. तपाईले त्यहाँ छोइकन हैन नछोइकन वरिपरि घुम्दै हुनुहुन्छ भने around भन्ने मिनिङ हुन्छ है. छोएसिनी सर. सरी? छोएर हिँड्नेसिनी. छोयो टच भयो भने बाई हुन सक्छ हैन? बाई हुन सक्छ, आउटसाइड हुन सक्छ, अरु चीज हुन सक्छ है? एबोभ भन्ने कुरा होला, अरु चीज होला तर यहाँ चाहिँ जस्ट इफ यु आर मुभिङ केहीको वरिपरि घुम्दै हुनुहुन्छ विदाउट टचिङ भने दैट इज अराउन्ड द बक्स. ओके? फाइन? Around भनेको if you are moving outside around without touching that. Clear? Is that clear? बुझ्नु भयो कि भएन? बुझे सर. Okay. Into, out of, around. Clear? हजुर सर. Next one is away from. Away from. हेर्नुस् त. What is the difference from in, out of and away from? Away from र out of को के difference छ? It is टाढा जानु भने अब. Oh, out of भनेको by touching, touch हुन सक्छ त्यहाँ there is some link हुन्छ भने out of भनेको completely leaving. नछोइकन त्यहाँ छोड्ने बित्तिकै त out भयो. Away from भनेको completely leaving that without touching. छोडेर गयो है? The word is away from the tree. Oh yes, away from the tree. Tree बाट उड्ने बित्तिकै त tree सँग लिंक हुँदैन त चराको हैन त? हजुर. Okay, fine. Next one अब तपाईलाई अर्को चाहिँ off. Past भनेको just going by passing that one. Pass to भनेको pass गरेर त्यो नागेर जानुलाई past भन्छ. Not jump गर्नु चाहिँ होइन फेरि pass गर्नु भनेको just leaving that side बाट उडेर पछाडिपट्टि next place मा गयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ past भन्छौं. So अब यहाँ towards
टुवार्ड्स को कुरा अघि पनि भइसक्यो टुवार्ड्स भनेको मुभमेन्ट हुनु पर्यो र डेस्टिनेसन हुनु भएन द बर्ड्स आर कमिङ टुवार्ड द बक्स भनेको त्यो बक्स पनि त्यही भइराख्छ भन्ने हुँदैन बर्ड्सहरु आउन्जेलसम्म द बक्स इज नट फिक्स देयर है बर्ड्स आर बक्स त फिक्स छ त सर यहाँ त बक्स भनेको त्यहाँ मुभमेन्ट छैन तर पनि चराको डेस्टिनेसन बक्स हो त द्याट इज नट डेस्टिनेसन अफ बर्ड है त्यो डेस्टिनेसन हुनु पर्यो गन्तव्य नै ती चराहरूको त्यही बक्समा आउने हो त होइन तर्फ दे आर जस्ट कमिङ टुवार्ड्स द्याट बक्स बक्सतिर मात्रै आइरहेको हो नि त दे आर गोइङ समवेयर इज द्याट कन्फ्युज भएको त होइन नि भुवन विभूषण विभूषण कन्फ्युज हुनुभयो हो एउटा डेस्टिनेसन हुनु पर्यो बर्ड्स दे वन्ट कम एन्ड सिट देयर बर्ड्सको डेस्टिनेसन बक्स होइन एउटा सो द्याट इज टुवार्ड्स एउटा चाहिँ दुईटैतिर मुभमेन्ट हुनुपर्छ टुवार्ड्स हुनको लागि भनेको थिएँ मैले समटाइम यो बक्स भनेको द्याट इज नट फिक्स त्यो राखिएको चिज हो ह्युमन बिङ्सले राखेको चिज हो र त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट एक्जिस्ट हुन सक्दैन त्यहाँ फाइन सो त्यसैले हामीले टुवार्ड्स लायौँ है Next one is on to means just coming off. On र on to मा what is the difference? On मा र on the table र on to the table मा के difference छ भन्नुस् त? Sorry? थाहा छैन सर जस्तै हामीले in the bag र into the bag भने अघि मुसालाई भन्यौ नि the book is in the bag हैन ब्याग भित्र राखेको छ फिक्स छ नि त मुभमेन्ट छैन हो हजुर तर मुसा त भित्र गइराछ नि त मुभमेन्ट भएर गइराछ नि त इन्टु भन्यौ नि त्यसो भए सर अन्टु भनेको यदि त्यहाँ जम्प गरेर मुभमेन्ट छ बाट गयो मुभमेन्ट गरेर टेबल माथि जस्तै फ्रग भनेको ह्युमन बिङ्स एन्ड बटरफ्लाई भनेको त मुभमेन्ट भइराछ नि त हैन हजुर Oh, the frog or the ant is on to the box or on to the table, on to the desk. त्यो ant भने त त्यो टेबल माथि माथि हिँडिराख्छ मुभमेन्ट छ on to भयो भने त्यहाँ फिक्स रहेर पेन्सिल पेन चाहिँ on the table, on to the table भएन पेन्सिल त जहाँ राख्यो त्यही भइराख्छ नि त हैन हजुर सर सो फिक्स भएर माथि राखेको छ भने दैट इज on तर माथि बसेको चीज चाहिँ मुभमेन्ट गर्ने खालको छ भने on to क्लियर हजुर अनि जसरी on to भन्यो हामीले त्यसको जस्ट अपोजिटमा हामीले off 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 कहिले जम्प भन्ने वर्ड आयो भने जहिले पनि अफ राख्नुस् है जम्प अफ र जम्प ओभर भन्ने ओभर भन्ने पनि याद गर्नुस् पहिला म अफलाई भन्छु अफ भनेको तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट जम्प गरेर तल झर्नु भयो है बुझ्नु भयो बुझे सर त्यहाँ जहाँबाट जम्प गरेर बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई अफ जम्प अफ भन्छ टेबल डोर व्हाटएभर है ओभर भनेको त्यो जुन चीज छ जस्तै जम्प अफ द विन्डो भनेको अफ भयो झ्यालबाट हाम फाल्ने होला जम्प अफ द विन्डो भयो है तर जम्प ओभर द वाल हुन्छ बुझ्नु भयो जम्प ओभर दी डेस्क सर जम्प ओभर दी वालमा चाहिँ मान्छे बस्दैन वालको वारीपट्टिबाट पारीपट्टि जम्प गर्यो भने त्यसलाई ओभर देखाउँछ अन्डरस्टुड हजुर एउटा छेउबाट अर्को ठाउँमा जम्प नछोइकन जम्प गर्यो भने ओभर भन्ने हुन्छ तर झ्यालमा बसेर झ्यालबाट तल झर्यो भने जम्प अफ भन्ने भयो अन्डरस्टुड अफ हजुर सर हो त्यो सेन्टेन्सले के भनेको छ त्यहाँ बसेको थियो त्यहाँबाट हाम फाल्यो भने जम्प अफ भन्ने हुन्छ होइन त्यो चीजलाई नागेर जम्प गर्यो नछोइकन भन्ने मिनिङ आयो भने ओभर क्लियर हजुर ओके अनि अन्डर भने त तल हामीले भन्नै पर्दैन क्लियर हजुर टेबलको तल कुनै पनि कुराको तल छ भने अन्डर थ्रु नि पर्दैन एक्रॉस थ्रु अघि नै भइसक्यो मजाले बुझ्नु भयो हैन हजुर ओके एउटा जरा अरु निस्क्यो थ्रु देखे पिक्चरमा छ नाउ एक्रॉस भनेको जस्ट क्रसिङ फ्रम वन साइड टु अनदर साइड तर बीचमा भएर हैन बाहिरबाट अन्डरस्टुड जस्तै हामीले होम पाइपमा जंगलमा त भित्र छिरेर हामी वनबाट अर्को ठाउँमा जान्छौं नि हजुर हो भित्र त्यो भित्र डुबेर इफ यु आर जस्ट गोइङ इनसाइड दैट थिङ थ्रु इफ यु आर जस्ट क्रसिङ दैट आउटसाइड
पुल भित्र हामी तलबाट पुल क्रस गर्छौँ कि माथिबाट गर्छौँ? भन्नुस् त। हजुर माथिबाट। हो पुल त हामी बाहिरबाट क्रस गर्छौँ नि त, पुलको भित्र हामी छिर्दैनौँ नि, जमिन त्यो नदीको भित्र छिरेर बाटो काट्छौँ त हामी, काट्दैनौँ नि है। अन्डरस्टुड? ऐसा हो सो यदि हामीले क्रस गर्दैछौँ तर बाहिरबाट क्रस गर्दैछौँ भने द्याट इज एक्रस। यदि हामीले क्रस गर्दैछौँ तर भित्रबाट क्रस गर्दैछौँ भने थ्रु र एक्रसको डिफरेन्स भेट्नुभयो? ऐसा अब एक्रस भनेको कि त ब्रिजमा आउन सक्छ कि त रोडमा आउन सक्छ। एक्रस द रोड, एक्रस द ब्रिज। बाटो यताबाट उतापट्टि काट्छ, बाटोको भित्र छिरेर बाटो काट्छ त कसैले काट्दैन नि, बाहिरबाट काट्ने हो नि है। बुझ्नुभयो? ओके, बाटो यताबाट पल्लोपट्टि वा माथिबाटै काट्छौँ, बाटो पुल पनि वा योपट्टिबाट पल्लोपट्टि जान्छौँ, माथिबाटै जान्छौँ। तर जङ्गल चाहिँ रुखको माथि टुप्पोबाट हामी पल्लोबाट अर्को साइडमा जाँदैनौँ त, रुखको त भित्रबाट जान्छौँ नि हामी, जङ्गल भित्रबाट। इज इट? हो त्यो भित्र जाने जङ्गलको कुरा आयो, होम पाइपको कुरा अर्थात् टनल बाटोको कुरा आयो भने थ्रु भन्ने, तर माथि भन्ने एक्रस द ब्रिज, एक्रस द रोड भन्ने मिनिङमा चाहिँ एक्रस युज हुन्छ। यति बुझ्यौँ भने आई थिङ्क आजको क्लासको टाइम पनि सकिसकेछ। फाइन? एक्सक्युज मी सर। यस, मेरो ग्रामर चाहिँ स्कुल हो नि त, त्यही भएर ग्रामर चाहिँ अलि विक छ। फाइन, नो प्रब्लम। ग्रामर हामीले जति पढेका छौँ क्लास लिन भ्याउनु भएको छ कि छैन? न्यू हो नि त सर, त्यही भएर भनेको। Okay, I think we have altogether seven questions grammar we have completed. जो 11 मार्क्समा हाम्रो 7वटा आउने ग्रामर चाहिँ हाम्रो सक्यो, बाँकी हामी 3-4वटा बाँकी छ, त्यो सिध्याउँछौँ। अनि we have some free writing exercise, त्यो सक्यो भने for exam preparation we will repeat grammar again. Fine? हजुर सर, बेसिक वर्ड सिकाइदिएला नि त, फेरि सिकाउँदै। Don't worry that. We have 1.5 month. हामीले 15-20 दिनमा इम्पोर्टेन्ट टपिक सकायो भने सिन प्यासेज, ग्रामरहरू र फ्री राइटिङहरू अगेन विल रिपिट। वी हेभ कन्टेन्ट, तर तपाईँले टाइम पुग्छ भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो त्यो भुरिलोको रेकर्ड्स फर्म पनि छ, हाम्रो क्लास सुरु भएको पौष 3 देखि हो। पौष 3 देखिको क्लासहरू तपाईँले प्रत्येक विकको प्रत्येक डेको क्लासहरू